मैं ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ। बीते दिनी जंडियाला गुरू नेड़ले पिंड मुशल विखे ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ शराब पीण कारियां होईयां मौतां तो बाद जिथे ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां के आगू इन्हां परिवारां दी सार लैण लई पुजे, उत्थे ही अज इन्हां मृतक परिवारां वल्लों मृतकां दे निमित्त श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पाए गए, अंतिम अरदास होई। इस मौके पहुंचे ने पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री पंजाब सरदार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, जिन्हां ने वो परिवारां वल भी गए, दुख करने वास्ते उन्होंने घर च गए तो मीडिया नाल भी गलबात की। आओ गलबात करते हैं सरदार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया नाल। उन्होंने गुरु महाराज अपना मेहर भरिया हथ बनाई रखन, उहदी अरदास की है और जिहड़ा चले गया उहदे वास्ते भी अरदास अज की नगर निवासियों ने अखंड पाठ साहब रखाई सी। अज सारिਆਂ ने रल मिल के और वड्डी गल है कि मैं आ कापी तुहानूं दे रहा जिथे पिंड दे जिहड़े 8 ने जी 8 परिवारां ने 9 परिवारां ने जिहड़ा एक मता मंग पत्तर इत्थे मैं सारा ही तुहानूं भेज दूंगा, इन्हां ने दिता है जिथे इन्हां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के वास्ते ये मंग पत्तर दिता है, जिथे 9 परिवारां दे उन्हां दे साइन ने कि एक तो 302 का परचा कतल का परचा जिन्हां लोगों ने ये शराब जहरीली शराब वंडी है, जिन्हां कारखानियां तो आई है और जिहड़े सियासी लोगों की कांग्रेस पार्टी के सरपरस्ती है उन्हां दे खिलाफ जिहड़े जिहड़े भी इनवॉल्व है 302 का परचा दर्ज है। नाल ही इन्हां ने आपकी दूजी मंग रखी कि जिहड़ा 5 लाख का इन्हां नूं मुआवजा दिता है उस मुआवजे नूं क्या कि यह घट है, सानूं 25 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए और एक नौकरी सरकारी नौकरी। देखो उस दिन जो कैप्टन साहब ने ऐलान किया फिर बड़ी गोलमोल गल्लां कर गए, घर घर नौकरी। घर घर नौकरी का मतलब वो जिहड़ी यूनिवर्सिटी कैंपस च इन्हां दा चलदी है कच्ची नौकरी, वो नहीं पक्की नौकरी की इन्होंने डिमांड की। यही है जी वोटन को ये सारा थोनों वैसे मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, थोड़े कोल आ जाऊगा जी, अपने को मुंडे नूं कह। दूजी गल जिहड़ा मैनू बहुत इस गल का अफसोस है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं 10 दिन लगे जी इत्थे आउण लई, मगर अफसोस की गल है कि हाले तक वो अमृतसर जिले नाल जिहड़ी संबंधित डेथां सन मुशल पिंड दीयां सन इत्थे कोई नहीं आए हो, ना बटाले गए। जे तरन तारण आए तो केवल जिथे हैलीपैड बनिया सी पुलिस लाइन च उत्थे ही उतरे, 10 मिनट की कार्रवाई पाई तो उत्थे चले गए। और मैं उम्मीद करदा कि जिस तरीके का धोखा दशहरे ते रेल ट्रैजेडी जिहड़ी परिवार होए सन, जिहड़े गरीब परिवार सन जिन्हां नाल बड़े वड्डे वादे कीते गए सन कि असीं यतीम बच्चों नूं अडॉप्ट करांगे, इन्हां दी एजुकेशन का खर्चा देवांगे, इन्हां नूं नौकरी देवांगे, वो सारे वादे तो सरकार भज गई और उन्होंने मुड़ के विधान सभा तक जाके धरने लाने पे। वो हालात इन्हां परिवारां दे नहीं बनाए जाणगे। ना जिमें बटाले च जिहड़ा ब्लास्ट होया 23 बंदे मरे अज तक, चाहे वो दशहरा रेल ट्रैजेडी है चाहे वो बटाला वाली है, उहदे ते अज तक कोई कार्रवाई नहीं। दसो किहड़ा गिल्टी मेन परसन जिहड़ा उहदे पिछे सी उहदे ते कित्थे कार्रवाई हुई है। ओहो जी कार्रवाई जे इत्थे भी उन्होंने ओहो जिहा चालबाजी या चाल फरेबी की तो ओपोजिशन पार्टियां या लोग इस गल नूं बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूजी गल मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं उन्हां दीयां गल्लां याद कराउणा चाहुंदा कि गुटका साहब तुसीं हत्थ 'च फड़ के सौं खांदी सी, ये तुहाडा वायदा सी कि जे थाणेदार दे इलाके थल्ले इह जिहा काम वापरूगा तुसीं उस थाणेदार ते DSP नूं डिसमिस करोगे, उन्हां दे खिलाफ परचा दर्ज दोगे। अज 15 दिन बीतण तो बाद भी परचा क्यों नहीं दर्ज हो रहा? और अज मैं परिवारों को जाके आया, वो दसते हैं कि सानू कांग्रेस के पुलिस वालों की ड्यूटी लगी कि तुसीं उत्थे चलो कैप्टन आ रहा, कि एक किस्म की हमदर्दी होगी।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਚਾਹੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੁਕੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀ ਅਫੈਕਟਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ CBI ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ SSP ਧਰੁਵ ਧਈਆ ਮਹਾਰਥੀ, ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਥੱਲੇ 121 ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਰਿਵਾਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, is he not responsible? Was he sleeping? Did he not know ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, he is not acting, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਿਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, that also needs to be investigated and he needs to be suspended। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾਣ, ਫਿਰ ਵਾਪਰ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਟ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਹਣ ਦਾ, ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ। ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਪਿਰਿਟ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਡਿਸਟਲਰੀਆਂ ਚੋਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟਲਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛਾਪਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਲਾਨ ਫੜ ਲਈ, ਉਨੀ ਲਾਨ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਫੜੋ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ SHO DSP ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ DSP ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਨਾਟ ਕਵਰ ਅਪ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਅਪ 'ਚ ਧਰੁਵ ਧਈਆ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਥੱਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਡੈਥ ਕਾਊਂਟ ਇਹ 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤਦ ਆ ਸਕਦੀ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਗਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਖੰਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ 150 ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, SHOਆਂ ਦੇ SP DSP ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗੇਰ ਇਹ ਧਰੁਵ ਧਈਆ ਵਾਸ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ? ਹਮਦਰਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਮੀਨਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੂਲੋ ਤੇ
ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖੜੀ ਜੀ ਜੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। उन्होंने सिक्योरिटी वापस ले दी है जो बोले हैं। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। पहला उन्होंने कर दी। ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਆਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ, ਮਗਰ ਜਾਗ ਆਈ ਤੇ ਜੋਏ ਰਾਈਡ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਗਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਕਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੂਜਾ ਐਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਫਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸਫਰ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਮੂਵ ਹਿਮ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਐਸਐਚਓ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਲਵਾ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਐਮਐਲਏ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਖੋਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਫ੍ਰੀ, ਫੇਅਰ, ਪ੍ਰੋ ਕੀ ਗਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌ ਖਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾ ਫੜ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਟਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ 2-3 ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੈਮਰੇ ਬੁੱਝ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਬੁੱਝ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਫਰਾਡ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਗਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡ ਫੋਰ, ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵਿਕਿਆ। ਔਰ ਸਪਿਰਿਟ ਬੜਿਆ ਡਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ
ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ। ਸਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੈਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕਵਰ ਅਪ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਸਲੀਡ ਐਂਡ ਮਿਸਗਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ 4-5 ਮੋਸਪੋਰਟਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਟਲਾ ਤਰਖਾਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਤੋਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਤੋਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ। ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਤੋਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਜੇ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚੂੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਓਨੀ ਹੀ ਚੂੜੀ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਤੋਤਾ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੋਤਾ ਆਪ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਚੂੜੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਸਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ। ਇਹ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਲੇਬਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ
ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।